नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भक्तबंधु दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज दिन समस्तंक पई सुखमय मंगलमय हेउ। एबे आमे आरंभ करिबा आपण मानकर अति प्रिय कार्यक्रम आजिर पंचांग माध्यम रे किपरि कटिव आजिर दिन, कौन रही आजिर तिथि बार नक्षत्र राशि, सूर्य भगवान चंद्र भगवान क्यों स्थान रे क्यों ग्रह रे रही, कौन रही आजिर दिन। सर्वप्रथमे आज जो शिशु माने जन्मग्रहण करिसेंती आज सेमानंको जन्मदिनर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना। तांकर चलापथ कुसुमित हेउ एवं मंगलमय हेउ महाप्रभुंक निकट रे कामना। आज सर्वप्रथमे रही फाल्गुन मास सौरमान रे कुंभ दिन 8। आज रही शुक्ल पक्ष तिथि रही दिन 2:31 पर्यंत। तापरे चतुर्थी तिथिंकर मध्य आज अयम आरंभ। आज नक्षत्र रही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रही दिन रात्र 8:36 पर्यंत। तापरे मध्य आज रेवती मीनांकर अयम आरंभ हेउछि। आज मीन राशि रे चंद्र अवस्थान करछन्ते संपूर्ण अहोरात्र बा 60 दंड आज मीन राशि रे अवस्थान करछन्ते। आज सूर्य भगवान कुंभ राशि रे अवस्थान करछन्ते एवं चंद्र भगवान आज मीन राशि रे अवस्थान करछन्ते। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:16:37 एवं आजिर सूर्यास्त 5:44:33। आज जो शिशु जन्मग्रहण करिवे बा धरावतरण करिवे दिन रे हेउ अबा राति रे, आज संपूर्ण भाव रे मीनचंद्र जेहेतु 60 दंड अहोरात्र रहिछन्ति, आज जो शिशु जन्मग्रहण करिवे तांकर आज मीन राशि हेबा। आजिर रही घातबार जेहेतु आज शुक्रवार सेतिपई आज मीन राशि घातबार एवं घातचंद्र मध्य आज धनु राशि रहुचंती। आज जो माने मृत्युवरण करिवे बा महाप्राण हेबा तांकर आज सेमानंकर पुष्कर दोष नाही दिन रे हेउ अबा राति रे। आज जे मृत्युवरण करिवे तांकर पुष्कर दोष लागिवो नाही। आज जो माने पितृपुरुष मानंको श्राद्ध तर्पण इत्यादि आज करिवे से माने आज तृतीयार एकदिष्ट और पार्वण श्राद्ध आज करिवे एवं चतुर्थीर पार्वण श्राद्धर जोग मध्य आज रहुछि। आज शास्त्र रे पोटल खाइबा पई निषेध करा जाइएछि एवं दिन 2:31 परे मूलक बा मूला भक्षण करिबा पई निषेध करा जाइएछि। तेणु शास्त्र को मानि चलंतु एवं निरोग रुहंतु। शास्त्र जो खाद्य को मना करा जाइएछि आज जदि आपण मान से खाद्य को भक्षण करिवे शरीर रे रोग सृष्टि होई पारे बा रोग जाग्रत होई पारे। आजिर शुभ बेला बा अमृत बेला रही सूर्योदय दिन 7:50 मध्य गोटे आज अमृत बेला रही। तापरे दिन 8:36 ठारू 11 पर्यंत मध्य आज गोटे शुभ बेला रही। तापरे दिन 1:24 ठारू 3 मध्य आज गोटे शुभ बेला रही। तापरे मध्य 4:34 ठारू सूर्यास्त बा संध्या 5:45 पर्यंत आज गोटे शुभ बेलार जोग रही। रात्र समय मध्य रात्र 7:23 ठारू 8:59 मध्य गोटे आज शुभ बेला रही। आज महेंद्र बेला मध्य रही रात्र 10:35 ठारू 11:23 मध्य आज गोटे महेंद्र जोग रहउचंती। आजिर
ଅଶୁଭ ବେଳା ବା କାଳ ବେଳା दिन 8:50 ଠାରୁ 11:59 ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କାଳବେଳାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କାଳରାତ୍ରିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାତ୍ର 8:53 ଠାରୁ 10:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ବା ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଅମୃତ ବେଳା ବା ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାକୁ ଦେଖି ଗମନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଗୋଟି ରାଶିର କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ, କିପରି କଟିବ କେଉଁ ରାଶିର ଆଜିର ଦିନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ କିଛି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ, କାରଣ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଜି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଠକୁ ଆଜି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଅସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି ଏବଂ ଗୋଲାପୀ। ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ପାଚିଲା ଫଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ବ୍ୟୟ କମ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆୟ ଆଦି ଅଧିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଅଧିକ ଆପଣ ଆଜି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ଆଶା କରିନଥିବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଆଜି ଆପଣ ପାଇବେ। ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସୂତ୍ର ମିଳିଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି କିଛି ଆପଣ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ପରିବାର ସହିତ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଜି ପୁରା 10%ରୁ 9% ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସାଥ ଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ବା ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାକୁ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ମାରିବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କିଛି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଆକାଶୀ।
ଆପଣ ଆଜି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି କୌଣସି ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆଜି ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କର ପର ଉପକାରରେ ମନ ଲାଗି ରହିବ। ଅନ୍ୟର କେମିତି ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ ବା ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆପଣ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଜୀବକୁ ଦୟା ଏବଂ ପରର ଉପକାରରେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ଜନିତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କାମକୁ ଟିକେ ମନ ଲଗାଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଟିକେ ଖରାପ ରହିଛି, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘଟିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି, କାରଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି, ଧଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ। ଆପଣ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ଜନିତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଗୋ ସମ୍ପଦ ବା ପଶୁ ସମ୍ପଦ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବା କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଃସାହସ ବଶତଃ ହୋଇ କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆପଣ ଆଜି ତାକୁ ହାତ ମାରି ବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଆପଣ ଆଜି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଜି କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦୁଃସାହସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝି ବିଚାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆଜି
ଆପଣଙ୍କୁ ତା କଳ ବଳରେ ବା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରିଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ, କାରଣ ଆଜି ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ନୀଳ, ଏଇ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ। ଆପଣ ଆଜି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ବା ନବାତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଭଲ ରହିଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି କରିବେ, ନଚେତ୍ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ଅପମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ ଆଜି ତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ରହିବ, କାଳେ ହେବ ନହେବ, ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ପରାମର୍ଶ କରି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ତାରିଖ ଆଜି ରହିଛି, ତେବେ ଆଜି ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ ଆଜି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଆଜି ଅସଫଳ ହେବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି କ୍ୟାରିୟର ଦିଗରେ ବା କୌଣସି ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କ ସହିତ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଜି ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣମାନେ ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି, ନାଲି ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ବା କମଳା ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ଅଛି, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ପାଚିଲା ଫଳ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଧନୁରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଲାଗି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଲାଗି ରହିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବା ନିଜର ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ସନ୍ତାପିତ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି, କାରଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଚମ୍ପା ଏବଂ ସୁନେଲି। ଆପଣ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିକି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ବା ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ବସେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ତୃତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଆପଣ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ନୂତନ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କିଛି ଆଜି ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଭଲରେ କଟିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପରାଧୀନ ବଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଜି ନିଜେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ବା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଆଜି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆଜି ପରର ଅଧୀନ ବଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଯାହା କହିବ ଆପଣ ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଜି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟି କିଣିବି ବା ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଆଜି କ୍ରୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆଜି ବାଧକ ସାଜିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା କଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେବି କି ଏଇଟା କଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ବା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ, ମନ୍ଦାର, ଅଶୋକ ଇତ୍ୟାଦି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ବା ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ବା ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଜି ପୁରା 10%ରୁ 10% ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି। ଆଜି ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ବା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି କିଛି ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଜି ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଯେହେତୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 60 ଦଣ୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ସେୟା କରିପାରିବେ। ସାଧକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ଯାହା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଜି ଦିନଟି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନ ଭାବରେ ଆଜି ରହିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ଗୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି କଟିବ କେଉଁ ରାଶିର ଦିନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ
ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜ ନିଜ ରାଶି ବିଷୟରେ ବା କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି ଭଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ଶୁଭମୟ ରହୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଓಂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।